अमीनो एसिड, क्रियाटिन, निशास्ता और दूसरे अज्जा शामिल हैं। डीएक्सन मलेशिया की पहली एमएलएम कंपनी है जिसमें स्पाइरुलिना पर तहकीक और स्पाइरुलिना की पैदावार शुरू की, जो कि काश्त से लेकर मुकम्मल प्रोडक्ट्स की तैयारी पर मुश्तमिल है। डीएक्सन स्पाइरुलिना को R&D के इदारे की इंतहाई कड़ी जांच पड़ताल के बाद अपने मेम्बरान के इस्तेमाल के लिए मार्केट करता है। स्पाइरुलिना की काश्त के 10 साल मुकम्मल होने पर मलेशिया की वजारत ज़राअत और ज़रई सनत से वाबस्ता इदारों ने डीएक्सन को मलेशिया में स्पाइरुलिना बनाने वाली बानी इदारे का खिताब दिया। डीएक्सन स्पाइरुलिना पाउडर माहौलियाती तौर पर मुंतखब करदा इकसाम से हासिल किया जाता है। स्पाइरुलिना की काश्त के लिए साफ सुथरे तालाबों का इस्तेमाल किया जाता है और दौरान काश्त किसी भी किस्म के केमिकल्स, जिनमें कीड़े मार अद्विया या फिर जड़ी बूटियों को तल्फ करने वाली अद्विया शामिल हैं, कतई इस्तेमाल नहीं किया जाता। डीएक्सन की अद्विया साजी के प्लांट में सफाई का इंतहाई ख्याल रखा जाता है और इसी वजह से डीएक्सन के प्लांट में प्रोडक्ट की तैयारी बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के तहत इंतहाई मौजू माहौल में की जाती है। तैयार प्रोडक्ट्स को मज़ीद सख्त क्वालिटी कंट्रोल निज़ाम और मेयार के मुताबिक जांचा जाता है। 2004 में डीएक्सन ने 1.5 करोड़ 15 मिलियन रंगत की खतीर सरमायाकारी करके इंतहाई जदीद कॉफ़ी मिक्स करने का प्लांट लगाया ताकि डीएक्सन कॉफ़ी की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। डीएक्सन के इस जदीद प्लांट में गैनोडर्मा के फ़वाइद के हामिल लिंगजी कॉफ़ी इंतहाई साफ सुथरे माहौल में तैयार करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इस जदीद प्लांट में गैनोडर्मा के फ़वाइद के हामिल लिंगजी कॉफ़ी इंतहाई साफ सुथरे माहौल में तैयार करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। डीएक्सन कई तरह के मशरूबात तैयार करती है जिनमें मज़ेदार नोनी और रोज़ीला जूस, नबाताती चाय बशुमल ऋषि गानो चाय, डीएक्सन कार्डिपाइन और दूसरे कई फलों के मशरूबात शामिल हैं। इसी के साथ साथ डीएक्सन ज़ाती इस्तेमाल की कई अशिया भी बनाती है जिसमें हर्बल क्रीम, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, पाउडर और मुख्तलिफ किस्म के खुशबुयात शामिल हैं। डीएक्सन जदीद तरीन आईसीटी निज़ाम के तहत ई कॉमर्स के इस्तेमाल को बरोकार लाते हुए अपनी मसनूआत की मार्केटिंग करती है। इस निज़ाम के तहत डीएक्सन दुनिया भर में अपने मेम्बरान को माहाना पॉइंट्स की मालूमात, बोनस स्टेटमेंट और मुख्तलिफ ममालिक में ख़रीदारी के लिए ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತದಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. ಓಕೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ. ಶೈಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹಲೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಶೈಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ? ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಎಡಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ ರೆಡಿ? ಕೀರ್ತಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಕೀರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಓಕೆ ಸರಿ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಇವತ್ತಿನ BOM ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ BOM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು
ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆದಂತವ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ ಡೆಮೋವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಅವರಿವತ್ತು ನಮ್ಗೆ BOM ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಪರವಾಗಿ, ಧಾರವಾಡ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಕೀರ್ತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ, ಮೈಕ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, good morning, sir. Good morning, Morning. DXN family. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. So today ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು DXN business opportunity. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಸ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಸಿದಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಯಾರೇ ನಿಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ DXN ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿದೆ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. DXN ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಂಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ನಾನು DXN ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಬನ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಂತು, ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸರ್. ಎವ್ರಿವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮನಿ ಒಂದ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕನಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ಮನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ ಮೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರೋರೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತಿದೆ, ನಮ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ? ಈಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ರು ಅಂತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್, ನಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ರಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ನಾವು ಮಲ್ಗಿದ್ರು ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂಬಾನಿ ಅವ್ರೇನ ಹೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ನೈಟ್ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಯಾರ್ಯಾರೋ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದು DXN ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 3 year 5 year ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಇದೀರಾ, ಒಂದ್ 5 years ತಗೋತೀರಾ. ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೀರಾ, ಒಂದ್ 3-4 years ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ರು LIC ಹಾಕಿ, LIC ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ ನಾನು, ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಸಿದೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇರೋವಾಗ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ದುಡ್ಡು, ನೀವು ಇದ್ದಿರೋವಾಗ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು? ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಮ್ ಫುಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈಗಿರುವಂತ IT-BT ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಮೊದ್ಲು 6 ತಾಸು 8 ತಾಸು ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈಗ 24 ಫಾರ್ ವರ್ಕ್, ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ, ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ.
ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರ 1 lakh ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಅಂತೆ, 1 lakh ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಶಾಕಿಗೆಲ್ಲ 1 lakh ಅಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟಿಗಂತ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 5,000 ಇರುತ್ತೆ. 5,000ದಿಂದ 10,000 ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬರೋಣ. ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3 ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಾ? ಓಕೆ. ಈ ತರ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತ್, ಇವು ನಾವು 4 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ ಲೈಫು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಇದೆ. 1 minute ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ತೆಗೀರಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಇದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೋಡೋಣ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, 1 minute. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಹೆವಿ, ನಾವು ಲೇಡೀಸೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಅನ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದು. ನಾವು ಕೂಡ ಆತರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆತರ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲರದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದೊಂದು ಕನಸುಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕನಸೇನು ಅಂತ ಇನ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು DXN ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕನಸುಗಳನ್ನ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ DXN ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮ್ ಕನಸನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ತರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ನೀವು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬೇಗ ಅಚೀವ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನ್ ಕನಸು ಕಂಡೆ, ರಾತ್ರಿ ಕಂಡೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದು ಕನಸಂತಲ್ಲ. ಕನಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಕ್ ಕೊಡಬಾರ್ದದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಇದು ನಮ್ ಕನಸು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಕಾಶ ಬರೋದು ನಮ್ DXN ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಟೈಮು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನಸು, ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವ್ರು 1 lakh ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗೆ 5,000-10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇರೋದೇ ಈ ತರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬೇಗ ಜನ. ಹೌದಾ? ಈ ಎರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಪಾಪ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಲಷ್ಟೇ, ಅವರು 24 hours ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೈಮೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದ್ರಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ದಂಗಲ್ಲ, ನಾವು 2 hours 3 hours ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮನಿ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದ್ರಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಗಿರೋದು ಈಗಿನ ರಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ ತರ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಾವು ಈಗ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 70%. ಅದೇ ನಾವು 70-80% ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಈ ತರ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂದ್ರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋ ನಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗಾಯ್ತಾ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್
ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ವೆಕೇಶನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಗುಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅದೇ ಈ ತಿಂಗಳ ಬೇಡ, ಈ ವರ್ಷ ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋಗೋಣ, ಈ ತರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ತರ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ DXN ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ ನಮ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಡಿ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಟುಡೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ. We miss to see the alternative ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಎಳಿತಾ ಇರೋರು ನಾವು ಅಂತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ 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 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ. ಒಂದ್ ಏನೋ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗೋ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಓ ನಿಮ್ ಸೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡ್ರಿ. ನಮ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಗಿಂತ ನಮ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ ರೈಸ್ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ DXN ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರ್ದು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವರ್ಸಿಗೆ ನೀ ದುಡಿತೀಯಾ, ಇಷ್ಟು ನಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ನೀವು 2-3 ಅವರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಭಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಮನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಒಬ್ರಿಗೆ. 1 ಲಕ್ಷ ನಾವು ತಿಂಗಳ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10-15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು 10-15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಫ್ ಇರ್ತೀರಾ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ದು DXN ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಓಕೆ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಬಿಗ್ ಮನಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ಕಿಂತ ಲೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೌ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ವಿದೌಟ್ ಬಿಗ್ ಮನಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗಿವಿಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಶಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ನೀವು ಏನೇ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳತ್ತೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಉಳಿದಿರೋ ಟೈಮ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದಂತ ನಮ್ಗೆ ವೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If there is a will, there is a way. Multi-level marketing MLM, the best option. ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅವರೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 18 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ
ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜು ದೊಡ್ಡ ಏಜು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾನು ರಿಟೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರ್ತಾಗ, ಏನಪ್ಪಾ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಏಜ್ ಒಬ್ರು ಒಂದು 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ ಮನೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಒಂದೊಂದಂತೂ ಶೋಕೇಸ್ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಡೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳತ್ತಾ, ಸೊ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರೇಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಬಿ ಮಿಲೇನಿಯರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು MLM ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಮ್ದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಟೀ ಆಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಲ್ನವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಮೌತ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್. ನಾವು ಕೂಡ ಈಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಇದು ಸೋಪ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೋಪ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ₹20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನಿಗಾಗ್ಲಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ₹20 ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ 120, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೀಲರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈಲರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಂಪ್ನಿದು ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗಾ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೈತಾ, ಏನಾಗೈತಾ ನೋಡಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವು ನಾನು ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನಮ್ದು DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ನಾವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಜನಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ. ಸೊ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. DXN ಲೋಗೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ DXN ಲೋಗೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. DXN ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡೆಕ್ಸನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ ಇದನ್ನ
ಹುಡುಕಿ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಸೋಜಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಾದಂತ ಡೆಕ್ಸನ್ ವರ್ಡಿನ ಮೀನಿಂಗು ನಂಬಲು ಅರ್ಹವಾದಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಂದು ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ನಮ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೈತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೊಂದ್ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್. ಅದೇ ನಮ್ DXN ನೀವು ಬಂದ್ರ ನಿಮ್ ಸನ್ ನಿಮ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಈ ತರ ನಮ್ದು ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಂತ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವಿಟಾಲಿಟಿ ಟು ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ದು ಕಡೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ವಂದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೀನ್ರಿ ಇರ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಅನಿಸ್ತದ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಬ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ, ನೀರನ್ನ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹಂಗ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದಾವೆ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ನಾವು ಫೌಂಡರ್ ಲಿಮ್ಸೋಜಿನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾತೋ ಲಿಮ್ಸೋಜಿನ್, ಈಗ ದಾತೋ ಅಂತ ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮಲೇಷಿಯನ್ದಲ್ಲಿ ಆತರ ದಾತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ನಮ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್, ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ 1983 ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಕ್ಯಾನೋಡ್ರಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 10 ವರ್ಷ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ 1993 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಇವರು ಇಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇದನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ PhD ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೇರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಮ್ DXN ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರು ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಾ ವೆಲ್ತ್ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯೂಸ್ ಬಾರ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಪಸ್ನಾಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ ನಿಮ್ದು ವೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ MLM ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ದು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು. DXN ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಮ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ 200 ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆದಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರುಪಿ ಇದೆ, ಡಾಲರ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋ ತರ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒನ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್, ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸೇ ಇದಾವೆ. ಕ್ಯಾನೋಡ್ರಮಾ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಪಿರ್ಲಿನ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ತರ ಲಿಂಚಿಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಇದನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವರು ಲಿಮ್ಸೋಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಶೂನ್ಯನೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಮೈಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇವರೇಜ್ ಇದಾವೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು 6 ಹೊಸ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ನಮ್ DXN ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಆಫೀಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿದು. ಇದು ನಮ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ MLM company with a company which promote a health, wealth and with a unique concept, health, wealth and wealthy life. ಓಕೆ, ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನ. ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಇದು 3 ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ನೀವು 3 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ದು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಇದಕ್ಕ 3ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಗ್ಯಾನೋಡ್ರಾಮಾ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀವು ಗುಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು 4-5 years ಬೇಬಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಿದೆ ಅಂತೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವೆ. ನೀವು ಉಣ್ಣೋದ್ರ ನಮ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫುಡ್ ತರ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಬೇಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಸೆಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ DXN ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಾವು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ. ಇಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆಡ್, ಬಾಡಿ ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಡ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎದ್ವಾ ಫುಲ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೇ ಆತರ. ಆತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬಾಡಿ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನೋಡ್ರಮ್ಮ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಏರು ಬ್ರೀತ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಗಾಳಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಂತ ಗಾಳಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ನೀರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀರು ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನೀರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರ್ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಇವು 3 ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆತರ ಏರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನೀರಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಮಾರಕ್ ಬಂದೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಕೂಡ ಆತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? 2 ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಈ ತರ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫುಡ್ ಇರುವಂತ RGGL ಈ ತರ ನೀವು ರಿಷಿಗ್ಯಾನೋ ಆಗ್ಲಿ, ಗ್ಯಾನೋಸಿಲಿಯಂ ಆಗ್ಲಿ ಇವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ದು RG, ಮತ್ತೆ GL ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ ಆಫ್, ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾನೋಡ್ರಾಮಾನ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್, ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನಾ ಆಗ್ಲಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ.
ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುವಿಗೂ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದನ್ನ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವುಮನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುಗೂ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಫುಲ್ ನಮ್ದು ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಗ್ಯಾನೋಡ್ರಮಾದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಫೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇವರೇಜಸ್ ಇದಾವೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀ, ಕಾಫಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ ಕೋಕೋಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಹೆಲ್ತ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೊಸೆಲಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊರಿಂಜಿ, ಸೆಟ್ರಿಫೋಲೆ ಅದು ನೋನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಯೂಸಸ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು RGGLs ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಇದಾವೆ. ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಅಂತೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 1 hour ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಇದು ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ದಿನ ಈಗ ಹಣ್ಣು ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಲ್ಲ? ನಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿಂತೀನಿ, ನಾ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಲ್ಲ? ತಿಂತೀರಾ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ, ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದನ್ನ ತಿಂದಾಗ ನಿಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಸ್ಪಿರುಲಿನಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಲಿ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಫುಡ್, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಒಂದೊಂದೇ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ 4 ಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ದು 12 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫುಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟೀ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕುಕೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ DXN ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಈ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ DXN ಹೌ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ ಅನುಭವಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಿಲ್ಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ₹5 ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು DXN ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಬಿಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್. DXN ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ DXN ಇನ್ಕಮ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 20% ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ 20% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೋನಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 9 ತರದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಡೌನ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಬೋನಸ್ 6 to 37% ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1000 PB ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೋನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ 2 to 31% ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ 1 to 5% ವರೆಗೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ 3 to 15% ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನಿಮ್ಗೆ 2% ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 2% ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ₹12,500 ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ 1 lakh ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, 9 ತರದ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ.
ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಪ್ ಟು 20%. ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಈಸಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 4 ಸೋಪ್ ಮಾರಿದ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಂಗೆ 80 rupees ಬಂತು. ಈ ತರ ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ PVನೂ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು 60,000 PV ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವರು ಟ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ 1 lakh ವರೆಗೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ DXN ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ 6 ಜನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಆದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ ಟು ನಾವು 45,000 ಆದ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೆಳಗೆ 3 ಜನ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಆಗಿ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ 6 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 37% ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಲೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ DXN ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್. ನಾನು 4 ತಾಸು ದುಡಿತೀನಿ, 4 ತಾಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಗೀತು. 1 hour ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ 1 hour ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ. ನೀವು 4-5 hour ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಮ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. DXN opportunity. You cannot change your past, but you can change your future if you want. ನೋಡಿ ನೀವು ಆಗಿರೋದನ್ನಂತರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ದು DXN ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ದುಡಿತೀನಿ, ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಸೇರಾದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಲೈಫ್ ನ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ. So add a new career in your life. Okay. And not a chance. ನೋಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರಿಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಲ್ತ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ ಟೀಮನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟೀಮನ್ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ನ ನಿಮ್ ಕೈಲೇ ಇದೆ. ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡೂ DXN ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟ ದಿನ ಆಗಿದ್ದಾಗೋಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಾ ದುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನೋ 1 hour 2 hour ಹಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ರಿ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಫರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಬನ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಫುಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ DXN ತಲುಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗಿತ್ತು. ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. 100% ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಇದೇ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಆಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿ, ಏನು ಕ್ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೂ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ, ನಿಮ್ ಟೀಮಿಗೂ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ 100% ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ. ಅದು 100% ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬಂದು ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಲೇಡೀಸ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಈಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸಿದೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 13 ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಬೆಳಗಾಮಿಂದ ನೀಲೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅವರು ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗಂಡಂದಿರು ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಾರಿನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಆದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ ಅವರು ಲೇಡೀಸು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಗಂಡಂದಿರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕೀರ್ತಿ ಅವರೇ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು 2-3 ನಿಮ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ us sir. Thank you so much sir. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಎನಿಬಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶೈಲಾ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿ ಶೈಲಾ ಅವರೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಕೀರ್ತಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ವಿಚಲಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆದರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಡಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡ್ರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೂಬಿ ಆಗಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಿ, ಕ್ರೌನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ನ, ಈ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೀರ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಚೀವರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 7 to 8 ನಾಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುವಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಲೀಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾನೋಥೆರಪಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಗ್ಯಾನೋಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ IOC ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಶನಿವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದೇ ಸ್ಲೈಡ್, ನೀವು ಹೇಳುವ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಲ ಪುನಃ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್, ಸೇಮ್ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಆಫರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ 1500 PV ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಸಹ ನೀವು 3500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. 4000 5000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಬಲ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ. ಫೇಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 4000 5000 ಪೀಸಸ್ ಉಳಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವವರು, ಐನಾಪುರ್ ಇದಾರ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ. 1000 ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐನಾಪುರ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದ 2,75,000 ಹಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಡೈಮಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 90 PV ಸಹ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 90,000 PV ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ 5 ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು. 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ 12,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ 5 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವರು ಸಹ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಐನಾಪುರ್ ಇದಾರ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಐನಾಪುರ್ ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ, ಐನಾಪುರ್ ಅವರೇ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧೈರ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಐನಾಪುರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐನಾಪುರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ, ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 1000 ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. DXN ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಇದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಾಗ ಮೊದಲು RGGL ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ RGGL ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 20 ಸ್ಪುರ್ಲಿನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರ ತಗೊಂಡ RGGL ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ್ನಿ, ರೂಬಿ ಆದ್ನಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಆದ್ನಿ ಸರ್. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಏನೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಟ್ಟ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರನು ಕೇಳಿನಿ ಸರ್. ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕ್ಯಾರ 1-2-3 ತಿಂಗಳಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕಂತೂ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಐತಿ. ನಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಐತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿನ. ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿರಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು 50,000 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ನೆ ಮೊದಲ್ಗೆ. 50,000 ತಗೊಂಡಿ. ಮೊದಲ 50,000ಕ್ಕೆ ನನಗ ಹೋದ್ ತಿಂಗಳದ ಮತ್ತೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಿಂದ್ರಿ ಹೋದ್ ತಿಂಗಳ. ಅವಾಗ ತಗೊಂಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 240 ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿ. ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅನ್ಸಾಕೈತಿ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಳ್ ಕೇಳಿನ. ಸರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು ಬಂದ್ ಒಯ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಒಯ್ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬಂದ 1,000 ಪೇಸ್ಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಆಗೈತಿ. ಇನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕ್ಯಾರ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ 90,000 PV ಹಾಕದ್ 1000 ಪೇಸ್ಟಿಗೆ. ಆ 90,000 PV ಎಲ್ಲ ನನಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತೆಳಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ರೂಬಿ ಆಗಕ್ ಹಂತಕ್ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರ ತೆಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಇನ್ನು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದಾರ, ಸನಿದಾಗ ಇದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಯಾರ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದಂಗ ಆಕತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳ್ಸಾಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಮ್ತಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಐನಾಪುರ್ ಅವರೇ.
ನಿಮ್ಮ Okay, sir. ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೇ ಪ್ಲಾನ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಒಂದು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್. ಸೊ ನೀವೀಗ ಈ 1,000 ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2,000 ಬರ್ತದ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, 2,000 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 2,000 ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದ? ಯಾವ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಇಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳು ನನಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರ್ಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದು. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್. ಕೇಳಿದ್ರ? ಅದು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮರ ಕಟ್ತದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ, ಜನರಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏನುಂಟು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪುನಃ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ, ಅದು. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವರ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ದ, ಹೌದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಏನ್ ಸರ್ 1,000 ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ 1000 ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ. ನಾನು ಹೊರಬಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರು ಬೆಟ್ಟಾಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಬೈಕ್ನಾಗ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಕನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂತು, ಕಾಲೇಜ್ ಬಂತು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಣ್ರಿ. ಸರ್ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ. ನಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಯಾರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸರ್. ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಮೊದಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಜಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಟು ಟೀ ಹಿಂಗಾಗಿ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗತೈತಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಳಕತ್ತೇನೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನಗ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಬಂದ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಡೆಲ್ ಆದ್ನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತೆಳಗಿನವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿನಿ ಸರ್. 5 ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 5 ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ 12,500 ಕೊಡಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ಳುವ ಐಡಿಯಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 100% ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುದು, ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಬ್ರಷ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಿದಿರಿನ ಬ್ರಷ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಸೌದ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ನಂಬರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಪುನಃ 105 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ನಮ್ ಪೇಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ ಇಂದ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು 2 ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬ್ರಷ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಒಂದು ಐಡಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ತಗೊಳ್ರಿ, 1 ಪೇಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಿದಿರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಐನಾಪುರ್ ಅವರೇ. ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಐನಾಪುರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ, ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 5,000 ಇರುತ್ತೆ. ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, 5,000 ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಐನಾಪುರ್ ಅವರು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐನಾಪುರ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶೋಕ್ ಶೇರಿ ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ. ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ಐನಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಎಕ್ಸನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು 100 ಪೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರು 1,000 ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅವರು
ಅವರೊಂದು ಆ ತರ ದೊಡ್ಡ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1,000 ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಟೀಮಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಿ. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಡಿ ನೀವು. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತೆಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಳಯಾಂತಕರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಡ್, ಇದು ಪ್ರಳಯಾಂತಕರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಳಯವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ಅಂತವ್ರು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐನಾಪುರ ಅಂತವ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್. ನಾನು ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಂದೆ. ತುಂಬಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐನಾಪುರ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಮೈ ಏನಂತಾರೆ ಹ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 100-200 ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು 1000 ಮಾಡಿರೋದು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಐಡಿಯಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 2 ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳದೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಐನಾಪುರ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಐನಾಪುರ ಅವ್ರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಜನ 1 ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ತುತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು 1,000 ಪೇಸ್ಟ್ 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 2,75,000. ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. 2,75,000 ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್. ಶೈಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೇ. ಶೈಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐನಾಪುರ್ ಸರ್ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅದ್ರದ ಲಾಭ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಲಾಭ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಲಾಭ? ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 60 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ. 1,000 ಪೇಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 60,000 ಸಿಕ್ತು. ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 60,000 ಪ್ಲಸ್ 345 ಗುಣಿಸು 1,000, 3,45,000. 3,45,000 ಪ್ಲಸ್ 60,000, 4 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? 4 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು 1 ಲಕ್ಷ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೂಬಿದು 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 12,500 ಗುಣಿಸು 5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 5 60 ಅಂದ್ರೆ 5,60,000. ಮತ್ತು ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅವರದ್ದು, IOC ಏನೋ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವಿದು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈ DXN ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನು 30 ದಿವಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 30 ದಿವಸಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೆ 345 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಹಚ್ಚಿ ಅಂತಾರಂತ. ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾಯಿ ಸಾಕುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಸು ಸಾಕುವವರು ಇರ್ಬೋದು, ಜನ ಸಾಕುವರು, ಜನ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 345 3,450 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತರ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಇಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟದ ತನಕ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾರಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ತೀರಾ.
ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸ್, ತಾಲೂಕ್ ಆಫೀಸ್, ಸಂತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10, 20, 30 ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ಗ್ರೇಟ್, ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರ ಆಫರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದೌದು. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ 20 ಸ್ಪಿರ್ಲಾ ಆಫರ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ 17 ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್. 17 ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೀ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 17 ಪೇಸ್ಟಿಗೆ 17 ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಟೀ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಈಗ ಹೊಸಬರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿದು ಅದು ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ 17 ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು. 17 ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಅವರಿಗೆ 17 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, 17 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ 17 ಜನರಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಷ್ ಫ್ರೀನ ಯಾವ್ದೋ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 17 ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, 5,000, 6,000, 7,000 ಲಾಭ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಾಯ್ನ್ ಆದವರಿಗೆ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಗೆ 17 ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1500 PV ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಫರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 17 ಪೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐನಾಪುರ್ ಅವರೇ ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಏನೋ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೈಲಾ ಅವರೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಈವನ್ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐನಾಪರ್. ಓಕೆ.